салом ба ҳамаи онҳое ки ин вақту фурсатҳо моро тамошо доранд. ин нашри навбатии барномаи трансфер дар амал аст ки дар пасманзари тақдими ҷоизаҳои бонуфузи рӯзномаи Франс футбол тақдими шумо мегардад. фаронсавиҳо агар ин маврид беҳтарин бозигари ҷавон ҷуд Биллингемро донистанду миёни бонуни футболӣ Айтана Банмати рақами аввал буд, Ман Сити беҳтарин бошгоҳу Холланд беҳтарин нишонзан гардид, вале чун ҳар вақта туби тиллои ормонӣ ба Месси расид. тубе ки ба мисоли чемпионии Истиқлолу Зенит чанд сол шуд соҳибаш пешакӣ маълум аст. хулас ки агар Месси хоназури чемпионати Қатарӣ ҳам бошад, вале ин маънои онро надорад ки дар Аврупо ба қавле тағагариро умуман бас карданианд. аз ҷониби дигар агар ба ин масъала бингарем, футболбози юнонии собиқи Дортмунд Сократис Папастатополос умуман парвое надорад ки Месси аллакай 8 туби тилло дорад, зеро ӯ дар миёна мавсим ҳам бошад дастаи навро ёфта тавонист. ин навбат Бетиси Бодерингҳо ки ба дифогари собиқадори юнонӣ то охири мавсим бовар кард. дифогари 35-соларо аз Юнон ҳатто мехост худи Бавария шомили тим кунад, вале ахиран мюнхениҳо аз трансфераш даст кашиданду собиқ бозигари Олимпиакос муваққатан ба чемпионати Испания омад то дар ҳамроҳӣ бо Беллерину Иско зидди тимҳои Симеоне, Хави ва Анчелоти мубориза барад. дар Англия бошад баъди оне ки Манчестер Юнайтед дигарбора дар майдони худ аз Сити шикаст хӯрд ва ин ҳам бо ҳисоби бузург, танқидҳо ба ҷониби Тенхаг ва сиёсати трансферии Девони Сурх ба маротиб зиёд шуданд. ин маврид дар радифи амаки Бахтибеку мухлисонашадаи ин тим собиқ бозигари номдори Ливерпул Ҷейми Каррагер низ сахт садо баланд кардааст. ба қавли Каррагер, Манчестер Юнайтед дастаи охири мавсимро мемонад, на тиме ки таҳти мураббии нав дар ҳоли ивазшавӣ қарор дорад. новобаста аз се пирӯзии пай ҳам футболи ин даста кӯҳна шудааст ва аломатҳои пастравӣ ба чашм мерасанд. услуби бозӣ ба чашм намерасад. танҳо чандез бозигарони нави даврони Тенхаг худро нишон дода метавонанд, вале бозигарони ба мисоли Харри Магуайр ва Скотт Мактоминей ки мураббии тобистон бар ивази нархи қулай аз онҳо халос шуданӣ буд, боз дар ҳоли парешонӣ қарор доранд. эҳтимолан мухлисони Юнайтедро оне хавотир кардааст ки бошгоҳ барои сафедкунии чунин стандартҳои поёнӣ пулҳои зиёдро масраф мекунад. омилҳои сабуккунанда мумкин номуайянӣ дар шӯрои директорон бошанд ки тӯлонӣ давом мекунад. Тенхаг аз моҳи июли соли 22 16 бозигаро бар ивази 400 миллион фунт харидорӣ кард. тибқи ченаки дилхоҳ, ҳарчанд ки моликони бошгоҳӣ маъруфам набошанд, вале вақт басанда буд ки мураббӣ бозии даставиро куллан дигар мекард. ба ҳар ҳол ба Тенхаг ҳокимият ва назорати зиёд аз сиёсати трансферии бошгоҳӣ додаанд, зеро раванди гирифтани бозигарон хеле бад ба роҳ монда шуда буд. бо дар назар дошти он ки бисёре аз бозигароне аз ҷониби Тенхаг интихоб шуда шогирдони собиқи худи ӯ буданд ва бештар аз ҳама оне аҷиб аст ки таҳсили ин бозигарон бо услуби бозии dastavӣ хеле кам аст. интизор доштам ки баъди омадани Тенхаг МЮ варианти беҳтаршудаи Аяксро мемонад, зеро ӯ бо тими амстердамӣ натиҷаҳои назаррас дошт, махсусан дар Лигаи Чемпионҳо. аз ин рӯ бо вуҷуди буҷети бузург ва имконияти тамриндиҳии бозигарони қавитарин чунинро интизор шудан рӯшан буд. эҳтимолан ақидат дар он буд ки даста тариқи модели бозии маъруфи нидерландӣ бо туҳмнигоҳдорӣ бозӣ мекунад. агар не саид аз паси Тенхаг чӣ маъно дорад? ҳеҷ касе аз Тенхаг дастаи созгор барои гирифтани ҷоиза дар 1 ё 2 мавсимро талаб накардааст, вале ақлона хоҳад буд то тахмин занем ки ҳайати Манчестер Юнайтед аз оне ки даврони Сулшеру Мауриньо сахт фарқкунанда аст. даҳшатовартарин он аст ки чунин нест. нақшаи бозии онҳо қариб ки якхел аст, навиштааст собиқ бозигари Ливерпул Ҷейми Каррагер дар саҳифаи хеш. аз гуфтаҳои оташину пуралами ин бузурги футболӣ оне хулоса баровардан мумкин аст ки баъди рондани Роналду аз даста ва гирифтани салтанати роҳбарӣ кали зираки ҳолландӣ баръакси андешаҳояш
طور نتیجه نشان داد که نخست به قول تلخی بابی چارلتون را کفاند و کدام روزی از برای چنین باخت‌های شرمنده‌آور الکس فرگوسون را دیگر باره به شفاخانه میبرند. یک سخن دیگران است که با عقلی تنخک در امیو هیچ معلوم نشد و او را بهترشان است که رود ایاکسی در حال شکست و ریخت قرار داشته را دیگر باره به پا خیزاند، زیرا در تیم‌های بزرگ از دستش تا حال چیزی نآمد. برزم همه گپوکور و عملهای نابرار در فوتبال انگلیا در فوتبال روسیه بعد محکم شوی روزنه ترانسفری هم دسته ها می توانند فوتبال باز بخرند. مثلا دسته سوچی با حمله‌ور اکوادوری الیخاندرو کابسا شرطنامه امضا کرد. اتحاد فوتبال روسیه هم به این ترانسفر اجازه داد. فوتبال بازی 26 ساله در صف سوچی تحت رقم 99 برآمد کرده ثبت نام کنی بعد کابسا در وقت بیرون از ثبت کنی بعد آن امکان پذیر گردید که کمیته اتحادیه فوتبال روسیه عاید مقام بازیگران عریضه تیم سوچی را قبول کرد و برای به قیدگیری بازیگر راضیگی داد. تیم اخیری کابسا املکی اکوادوری بوده. همچنین بازیگر یک بازی در صف منتخب اکوادور دایر کرده است. تاب دادن دلخواه نقطه قانونی از برای این بازیگر به فایده خویش البته آنقدر ارزنده نبود، ولی چی علاج سوچی عین حال خود در حال زار قرار دارد که به فوتبال باز نه بلکه به والیبال باز هم احتیاج دارد. مشکلی دیگری وابسته به فوتبال روسی این وضع ناجوری میرانچوک در اتلانتا می باشد یا به قول دیگر الفتگی کرسی های سابق بازیگر لوکوموتیو در برگامو علاقه برای درو است. چون این رفتکار البته به اگنت های الکسی پیسان نیست و زمستان می توانند او را به اجاره روان کنند. به قول متر ریتینگز رو واریانت به اجاره روان کردن بازیگر در روزانه زمستان ترانسفری از جانب رهبریت باشگاه از برگامو مورد بررسی قرار دارد. شرطنامه الکسی میرانچوک با اتلانتا باشد تا تابستان سال 25 مهلت داشته. به خیالم سرمربی دسته برگاماسکو جان پیرو گاسپرینو تقویم در پیش مانده روزها را حساب دارد که این بازیگر دسته را ترک می کند. از جانب دیگر الکسی نیز باید به مثال شامورادوف اقلا در دسته های اجاروی خویش زور بودنش را اثبات کند. اگر نه تکرار شوی تقدیری که کار این را در ایتالیا خواهیم دید. میلان آوازدار باشد نزدیک است که با خوان میراند از بیتیس شرطنامه 5 ساله امضا نماید و این هم ناوابسته از آن است که شرطنامه دفاعگر با بیتیس تا تابستان سال 24 است. میلانیا حتی باور دارند که زمستان هم می توانند صاحب دفاعگر شوند. جانب رسانه‌ای واریانت زمستانی گزارش را مورد بررسی قرار داده. برای بهبود بخشیدن نتیجه های دستاوی تیم استفانو پیولی تکیه به مهارت بازیگر اسپانی 23 ساله از پولزی پوربودیرین کردن است. لیورپول کلوب که در مبارزه با نفران پولدار بازاری همه وقت دسته دوم است تا گشوده شوی روزهای کاری بازار زمستانی در مبارزه برای گانسالو ایناسیو تا حال یکم است. این هم در حالی است که امیو از خریداری این دفاعگر منتخب پرتغالیا دست کشیده است. سرمربی لیورپول یورگن کلوپ می‌خواهد که دسته تابستان آینده خط دفاع را پرقوت نماید و واریانت اساسی در این سمت گانسالو ایناسیو از اسپورتینگ میباشد. به قول فابریسیو رومانو غیر از لیورپول نسبت این دفاعگر 22 ساله همچنین منچستر یونایتد و نیوکاسل یونایتد مراق ظاهر کردند، ولی چطور اشاره شد امیو از نیت خویش دست کشیده است و اکنون لیورپول فاوریت بازاری در این سمت دانسته می شود. اطلاع می دهد سپورت بیلد با تکیه به فوتبال اینسایدر. شرطنامه گانسالو با اسپورتینگ باشد تا سال 27 مهلت داشته با ارزش قریب 49 میلیون یورو می توان او را به دست آورد. این هم ارزش است که لیورپول می تواند در بازار شانه پهن کند و خود را گبزن اساسی بگیرد. یوونتوس هم با نیت پرقوت کنی دستاوی رودریگو دی پول را از اتلتیکو طریق اجاره پولکی شامل تیم کردن است. ماکسیمیلیانو آلگری می‌خواهد که در ماه ینور
تیم تورینی اقلاً یک نیم حمایتگر را بر عوض مجازات نیکولا فاجولی برای شرط بندی و نبود پول پاگبا به خاطر دوپینگ خریداری کند. دپول وریانت اساسی بازاری برای یوونتوس بوده. تورینی ها آماده به دست آوردن قهرمانی 29 ساله جهان در صف منتخب ارژانتین طریق اجاره با حق خریداری بعد انجام موسم می باشند. این هم در صورت رسیدن به دستاوردی نظر است یا خود راحت به لیگ چمپیون ها می باشد. به نظرم یووه می تواند راحت لیگ قهرمان ها را به دست آورد و رودریگو دپول هم از آمدنش به تورین برد می کند، زیرا حالی دسته های دیگر ایتالیایی به قول چتاق است. چلسی لندن باشد بعد آوردن یک اتوبوس حمله‌وران و نیم حمایتگران اکنون تنگمی پر از دروازه‌بانان را وارد ورزشگاه استنفورد بریج کردن است. این نوبت برای پولداران اساسی لندنی دروازه‌بانی همسایه ها آرون رمزدیل پسند آمده است. دروازه‌بان 25 ساله در هفته موسم موقعش را در صف کانونیرها از دست داده. از میانه ماه سپتامبر دروازه‌بان اساسی آرسنال دیوید رایا می باشد. طبق معلومات ژورنالیستی SBC سپورتس بن جیکوبز اشتیاق نسبت رمزدیل چلسی ظاهر کرده است. کبودها می توانند رمزدیل را در روزانه زمستانه ترانسفری خریداری کنند. در باشگاه از وضع فعلی رابرت سانچز راضی نیستند، ولی با وجود این معلوم نیست که آیا خود آرون به چلسی گزارش کردن میخواهد یا نه، زیرا یک سال بعد باز خود کیپا هم به لندن برمیگردد. خلاص که در چلسی بعد چنین باخت‌های زیاد تا حال عیبی دروازه‌بان دفاعگران بوده است و رهبریت تیم چون پیشین به کاری پوچتینو صادق و وفادار است. آخرین مطلبی که امروز میخواستیم به آن رسیدگی کنیم آغاز گفت و شنیدها میان رئال و آنچلوتی اطراف تمدید کنی شرطنامه می باشد. این هم با وجود آن است که با انجام موسم باید که دان کارلو به منتخب برزیلیا رود. چطور ژورنالیست نشریه مارکو رامون آلوارز دمون اطلاع میدهد تیم مادریدی میتواند شرطنامه فعلی مهلت انجامش سنه 30 میون سال 2024 را تمدید کند. احتمالیت وجود دارد که به زودی اطراف تقدیر آنچلوتی نویدها پیدا می شوند. پرزیدنت کنفدراسیون فوتبال برزیلیا چند ماه پیش اظهار نموده بود که آنچلوتی سرمربی منتخب این کشور می شود. خود آنچلوتی در نشست مطبوعاتی پیشین گفته بود که به زودی کلی چیز حل می شود. این هم وضع را دیگر خواهد کرد و ضرور آمد تا در جستجوی معلومات شوم. معلوم گردید که از برای نتیجه های ناموفق اخیر در برزیلیا همه عصبی‌اند و به آنچلوتی گفتند که ابداً انتظار شده نمیتوانند. با کارلتو فشار میارند، ولی او عقد شرطنامه نو با رئال گفت و شنیدها دارد. باشگاه در فکر تمدید کنی شرطنامه با دان کارلو هست و این هم برای مادریدی ها آرامی و برقراری میبخشد. از جانب دیگر نهایت آنچلوتی میتواند به منتخب برزیلیا جواب رد بگوید، ولی اینجا مهم آن است که اگر آنچلوتی موسم را در رئال ناموفق جنببست کند او را از کار جواب میدهند. امکانیتی تمدید کنی شرطنامه با رئال زیاد است و خواهیم دید چی می شود، گفته است آلوارز. خلاصه گپ همین که اروپاییان نخست توانستند با پول دارایی فوتبال برزیلیان را زیر و زبر کنند و سپس با هر نیرنگ و دسیسه متخصصان خود را آن سوی اقیانوس روان هم کردنی نیستند. این بود پایان برنامه ترانسفر در عمل. تنسیت و پولدار باشید.